Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhal ikhwah di program membaca Tafsir Al-Munir. Ada kabar gembira buat kita para pecinta Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Kenapa kami kabarkan di kesempatan ini? Karena memang ini ada kaitannya dengan hal tersebut, maka kami sampaikan kabar gembiranya bahwa sudah mulai di channel beliau sudah ada pembahasan mengenai tajwid musawwar. Maka insya Allah nanti entah kapan akan kita agendakan. Jadi beliau menjelaskan, kemudian kami mencoba untuk menjelaskan dan menerjemahkannya. Ala kulli hal, baiklah ayolah ikhwah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya di materi Tafsir Munir ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, mari kita baca terlebih dahulu suratul Fatihah untuk guru kita Syekh Wahbah Zuhaili. Al-Fatihah. Ya, karena Taib ayyuhal ikhwah, kita telah sampai kepada pembahasan tafsir dan penjelasan surah Al-Fatihah. Ini merupakan uh, momen yang luar biasa ya bagi kita yang telah cukup lumayan bisa dibilang lama menantikan bagaimana sih tafsir dan penjelasan dari suratul Fatihah itu. Namun sebelum itu mari kita baca terlebih dahulu untuk teks asli yang ada di bukunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. At-tafsir wal bayan. Arsyadana Allah Ta'ala ila an nabda'a kull a'malina wa aqwalina bil basmalati. فهي مطلوبة لذاتها محققة للاستعانة باسمه العظيم وعلمنا سبحانه كيف نحمده على إحسانه ونعامه فهو صاحب الثناء بحق فالحمد كله لله دون سواه لأن مالك الملك ورب العوالم والموجودات كلها أوجدها ورباها وعناها وهو صاحب الرحمة الشاملة الدائمة ومالك يوم الجزاء والحساب ليقيم العدل المطلق بين العباد ويحقق للمحسن ثوابه وللمسيء عقابه فهذه صفات تقتضينا أن نخص الله بالعبادة وطلب المعونة والخضوع التام له فلا نستعين إلا به ولا نتوكل إلا عليه ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. لأن المستحق لكل تعظيم والمستقل بإيجاد النفع ودفع الضر وقد تعصف الأهواء بالنفوس وتزيغ بالعقول فلا عاصم من التردي في الشهوات ومتاهات الانحراف إلا الله لذا أرشدنا الحق سبحانه إلى طلب الهداية والتوفيق منه حتى نسير على منهج الحق والعدل ونلتزم طريق الاستقامة والنجاة وهو طريق الإسلام القديم المستمر الذي أنعم الله به على نبيين والصديقين والصالحين وهذا شأن العبد
العابد الناسك العاقل العارف حقيقة نفسه ومصيره في المستقبل. لا شأن الكافر الجاحد الضال المنحرف الذي أعرض عن طريق الاستقامة عنادا أو ميلا مع الأهواء أو جهلا وضلالا. وما أكثر الضالين عن طريق الهداية المتنكبين منهج الاستقامة الذين استحقوا الغضب والسخط الإلهي. فاللهم آدم علينا البقاء في طريق الهداية وتقبل ثناءنا ودعاءنا واحفظنا من الغواية والضلال. وبه تبين أن الناس فريقان، فريق الهدى وفريق الضلال. وقد منح الله تعالى للإنسان 5 هدايات يتوصل بها إلى سعادة. تفسير منار الجزء الأول في الصفحة 62. تفسير المراغي الجزء الأول في الصفحة 35. أما الضلال هنا بمعنى العدول عن الطريق المستقيم ويضاده الهداية. طيب أيها الإخوة، ما هي ال5 للإنسان يتوصل بها إلى السعادة؟ الأول يعني هداية الإلهام الفطري، وتكون للطفل منذ ولادته فهو يحس بالحاجة إلى الطعام والشراب فيصرخ طالبا له إن غفل عنه والده. هداية الحواس وهي متممة لهداية الأولى، وهاتان الهدايتان يشترك فيهما الإنسان والحيوان، بل هما في البداية أكمل في الحيوان من الإنسان، إذ إلهام الحيوان يكمل بعد ولادته بقليل ويكتمل في الإنسان تدريجيا. الثالث هداية العقل، وهي أسمى من الهدايتين السابقتين. فالإنسان خلق مدنيا بالطبع ليعيش مع غيره، ولا يكفي الحس الظاهر للحياة الاجتماعية، فلا بد له من العقل الذي يوجهه إلى مسالك الحياة ويعصمه من الخطأ والانحراف ويصحح له أغلاط الحواس والانزلاق في تيارات الهوى. ثم رابعا هداية الدين، وهي الهداية التي لا تخطئ والمصدر الذي لا يضل. فقد يخطئ العقل وتنجرف النفس مع اللذات والشهوات حتى توردها موارد الهلاك، فيحتاج الإنسان إلى مقوم مرشد هاد لا يتأثر بالأهواء، فتسعفه هداية الدين للإرشاد إلى طريق الأقوام، إما بعد الوقوع في الخطأ أو قبله. وتظل هذه الهداية هي الحارس الأمين الذي يفيء إليها الإنسان للتزود بمفاتيح الخير والتسلخ بمغلاق الشر، فيعمل العثور ويضمن النجاة، وتعرفه بحدود ما يجب عليه لسلطان الله الذي يخضع له في أعماق نفسه، ويحس بالحاجات الملحة لصاحب ذلك السلطان الذي خلقه وسواه وأنعم عليه نعما ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى. فصارت هذه الهداية أشد ما يحتاج إليها الإنسان لتحقيق سعادته. وقد أشار القرآن إلى تلك الهداية في آية كثيرة منها
وهديناه النجدين في سورة البلد السورة السورة التاسعون في الآية العاشر، أي بين له طريقي الخير والشر والسعادة والسقام. ومنها قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سورة فصلت 41 في الآية 17، أي أرشدناهم إلى طريق الخير والشر فاختاروا الثاني. خامسا، هداية المعونة والتوفيق للسير في طريق الخير والنجاة، وهي أحص من الهداية الدين، وهي التي أمرنا الله بدوام طلبه في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا دلالة تصحبها من لدنك معونة غيبية تحفظنا بها من الضلال والخطأ. وهذه الهداية خاصة به خاصة به وهذه الهداية خاصة به سبحانه خاصة به سبحانه وهذه الهداية خاصة به سبحانه، لم يمنحها أحدا من خلقه، بل نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في سورة القصص الآية 56. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، في سورة البقرة الآية 272. وأثبتها لنفسه في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، في سورة العنعام السورة 6 في الآية 9. أيها الإخوة، أما الهداية بمعنى الدلالة على الخير والحق فأثبته الله للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. والخلاصة الهداية في القرآن نوعان: هداية عامة وهي الدلالة إلى مصالح العبد في معاده، وهذه تشمل الأنواع الأربعة السابقة، وهداية خاصة وهي الإعانة والتوفيق للسير في طريق الخير والنجاة مع الدلالة، وهي النوع الخامس. وإضلال نوعان: أحدهما أن يكون سببه الضلال، إما بأن يضل عنك الشيء كقولك أضللت البعير أي ضل عني، وإما أن تحكم بضلالك، والضلال في هذين سبب الإضلال. والثاني أن يكون الإضلال سببا للضلال، وهو أن يزين للإنسان الباطل ليضل. هذه أيها الإخوة تستطيع أن تقرأ المفردات الراغب للأصفهاني في الصفحة 307. طيب. وإضلال الله تعالى للإنسان على أحد وجهين: إما الحكم عليه بالضلال أو التمكين من البقاء في الضلال. أيوة. والأول سباب الضلال، وهو أن يضل الإنسان فيحكم الله عليه بذلك في الدنيا، ويعدل به عن طريق الجنة إلى النار في الآخرة، وذلك إضلال هو حق وعدل، لأن الحكم على الضال بضلاله والعدول به عن طريق الجنة إلى النار عدل وحق. والثاني سببه اختيار الإنسان،
huwa ay yakhtara al-insanu tariqal inhirafi fayamudduhu Allah fi dhalalihi wa yumakkinuhu min al-baqa'i fi tughyanihi wa yakhluqu lahu al-qudrata ala istimrari fi kufrihi wa fasadihi lidha nasab Allah al-idlala lil kafiri wal fasiqi duna al-mu'mini bal nafi an nafsihi idlal al-mu'mini faqala ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum surat Taubah at-tasi'ah fil ayat 115 falan yudilla a'malahum sayahdihim surah Muhammad al-ayat ar-rabi'ah ila khamisah wa qala al-kafir wal fasiqu fata'asallahum wa adalla a'malahum fi suratil Muhammad wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin fi suratil Baqarah kadzalika yudillu Allahu al-kafirin fi suratil Ghafir wa yudillu adh-dhalimun fi surah Ibrahim wa ala hadha an-nahwi taqlibu af'idati fi qawli ta'ala wa nuqallibu af'idatahum surah Al-An'am wal khatmu 'ala al-qalbi fi qawlihi khatamallahu 'ala qulubihim surah Baqarah wa ziyadatul maradi fi qawlihi ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada hadhihi fi suratil Baqarah faman ikhtara ad-dalalata abqahu Allahu fiha wa man 'anhu nufudhal hidayati ila qalbihi wa iqaban lahu min Allah ta'ala. Baik, ayyuhal ikhwah. Dari teks Arabnya kita bisa menemukan cukup banyak pelajaran nanti yang akan kita dapatkan ya. Saya siapkan terlebih dahulu untuk teks Arabnya supaya nanti ketika kita sampai pada pembacaan terjemah di teks ayatnya kita bisa mengikutinya. Baik. Tafsir dan penjelasan daripada surah Al-Fatihah. Silakan diperhatikan ayolah ikhwah. Allah Ta'ala mengajari kita agar memulai semua perbuatan dan perkataan dengan basmalah. Bacaan ini diperintahkan surat Al-Fatihah ini memang diperintahkan untuk dibaca. Bacaan basmalah itu. Karena apa? Karena ia merealisasikan permohonan pertolongan dengan nama Allah yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti saat ini saya alami adalah sakit gigi. Maka kalau saya hanya bergantung kepada obat-obatan tanpa melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim masih belum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ini diperintahkan untuk meminta kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya minta kepada Engkau ya Allah, tolong sembuhkanlah gigi hamba ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Allah mengajari kita bagaimana cara memuji Allah atas anugerah dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Allah lah yang benar-benar patut dipuji. Seluruh pujian sepertinya tidak hanya bersifat lisan, bahkan mungkin di status, di komen dan seterusnya. Seluruh pujian hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pujian hanyalah pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lainnya. Sebab Allah lah pemilik kerajaan dan penguasa seluruh alam semesta ini. Allah menciptakannya, menciptakan seluruh alam, membina seluruh alam dan merawat seluruh alam.
Allah lah pemilik rahmat yang luas dan langgeng. Masya Allah. Pemilik hari pembalasan dan perhitungan. Dalam rangka apa itu? Untuk menegakkan keadilan yang mutlak di antara hamba-hambanya. Memberikan ganjaran kepada orang-orang yang dulu berbuat baik dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang dulunya berbuat jahat. Sifat-sifat ini menuntut kita untuk mengkhususkan ibadah dan permohonan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta mengkhususkan ketundukan yang bulat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Minta kaya, minta kepada Allah. Minta istri kepada Allah. Kemudian tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Dan tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dan tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Dengan memurnikan agama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Allah lah yang berhak menerima pengagungan dan hanya Allah lah yang dapat memberi manfaat dan menolak mudarat. Jadi memang intinya hanya kepada Allah saja. Ayyuhal ikhwah, ada kalanya hawa nafsu itu menguasai jiwa dan menyesatkan akal sehat kita. Aduh sakit banget ini, harus seperti apa nih gigi saya ini, begitu. Jadi pengennya cepat selesai misalnya, dan cepat nggak sakit. Namun kecuali Allah tidak akan namun perlu diketahui ayol ikhwah, kecuali Allah, yakni selain Allah, tidak ada yang dapat mencegah manusia dari terjerumusnya ke dalam kubang syahwat dan kesesatan. Syahwat dan kesesatan, dua ini. Berarti hanya Allah yang mampu mencegah manusia ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajari kita agar kita ini memohon hidayah dan taufik dari Allah. Agar apa? Agar kita ini berjalan di atas manhaj kebenaran. Berjalan di atas manhaj keadilan. Dan apa? Dan senantiasa kita menyusuri jalan istiqomah dan keselamatan. Yaitu apa? Yaitu jalan Islam yang lampau. Tetapi akan terus ada jalan yang mungkin saat ini bagi kita sudah dari dulu. Tapi jalan ini masih terus ada. Yang mana yang jalan ini dikaruniai oleh Allah kepada para nabi-nabi, kepada orang yang baik-baik, orang siddiq, dan orang yang soleh. Ayyuhal ikhwah, demikianlah seharusnya sikap seorang hamba yang taat, yang sehat akal, dan yang mengenal hakikat dirinya dan tempat kembalinya di masa depan. Kalau kita sadar bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah, maka kita akan terus berusaha agar kita ini hanya meminta kepada Allah. Berbeda dengan orang kafir, ayyuhal ikhwah, yang ingkar dan yang sesat. Orang-orang kafir yang mereka ini berpaling dari jalan yang lurus karena menentang jalan itu. Atau karena memang cenderung mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir ini. Atau memang karena tidak tahu dan memang mereka ini tersesat. Dan alangkah banyaknya ayyuhal ikhwah orang-orang yang tersesat dari jalan hidayah dan menjauhi manhaj yang lurus yang pantas mendapatkan murka ilahi. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah. Biarkanlah kita semua ini tetap berada di jalan hidayah ya Allah. Dan terimalah pujian dan doa kami. Serta jagalah kami dari
dari kesesatan, hindarlah kami dari kesesatan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dari sini terlihat bahwa manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok hidayah dan kelompok kesesatan. Apa kesesatan maksudnya di sini? Artinya adalah menyimpang dari jalan yang lurus, lawan daripada hidayah. Jadi ada kelompok hidayah, ada kelompok kesesatan. Kalau bisa dibilang kelompok alim dan gak alim, gitu. Kelompok alim dan kelompok yang sesat begitu ya. Allah telah memberi manusia 5 macam hidayah yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan. Pada poin ini kami akan menyampaikan 5 macam hidayah yang telah Allah berikan kepada manusia agar hidayah itu dipergunakan untuk mencapai kebahagiaannya. Yang pertama adalah hidayah ilham fitrah. Seperti apa ini? Hidayah ini dimiliki oleh bayi sejak lahir. Di mana sang bayi akan merasakan kebutuhan untuk makan dan minum. Sehingga dia menjerit, meminta makan dan minum jika kedua orang tuanya lupa. Hidayah Allah yang kedua yang diberikan kepada manusia adalah hidayah indra. Hidayah yang melengkapi hidayah yang pertama, yaitu hidayah fitrah tadi. Kedua hidayah ini sama-sama dimiliki oleh manusia dan hewan. Hewan juga punya hidayah fitrah, hewan juga punya hidayah indra. Malah pada permulaannya kedua hidayah ini lebih sempurna dalam diri hewan daripada diri manusia. Sebab kenapa di hewan kedua hidayah ini lebih dominan begitu ya? Sebab ilham hewan ini segera menjadi sempurna tak lama setelah kelahirannya. Jadi hewan itu ilham fitrahnya butuh makan itu lebih kuat ya, indranya juga lebih kuat itu. Sedangkan dalam diri manusia ilham tersebut berkembang secara bertahap. Sedangkan ilham manusia fitrahnya kemudian indranya ini bertahan secara bertahap. Sepertinya demikian. Khususnya indranya ya. Berikutnya adalah hidayah akal yang lebih tinggi daripada kedua hidayah di atas. Fitrah, kemudian indra sama akal. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena manusia diciptakan sebagai makhluk berperadaban. Agar manusia ini hidup bersama dengan orang lain. Bisa hidup gitu. Sementara indra lahiriah hanya indra lahiriah semata dengan dua indra sebelumnya tadi. Ini dirasa nggak cukup untuk kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu manusia mesti dibekali dengan akal yang mengarahkannya ke jalan-jalan kehidupan. Melindungi manusia dari kekeliruan dan penyimpangan. Serta mengoreksi baginya kesalahan-kesalahan indrawi dan mencegahnya tergelincir dalam arus hawa nafsu. Jadi dirasa begini ikhwah. Adanya sekolah, adanya pembelajaran. Ini sebagai salah satu sarana kita untuk agar mengaktifkan hidayah akal kita ini. Kalau kita mencoba untuk masuk bagaimana dulu Nabi Adam ciptakan ya. Yang keempat adalah hidayah agama. Hidayah ini hidayah yang tidak keliru dan sumber yang tak akan menyesatkan dengan tanda kutip yaitu agama Islam. Karena apa? Karena hidayah yang ketiga yaitu akal tadi terkadang keliru. Dan nafsu yang mampu membawa kepada arus kesenangan dan syahwat. Sehingga apa? Sehingga menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran. Kadang kalau punya akal aja nggak cukup, ikhwan. Nah ini ya.
Kenapa? Karena nggak semua akalnya nanti itu benar begitu, bisa keliru, bahkan sesat begitu. Karena itu manusia memerlukan suatu evaluator, pembimbing, dan penunjuk yang tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Nah, hidayah agama ini, hidayah yang keempat ini membantu manusia dan membimbing manusia ke jalan yang lurus. Maka mari kita belajar agama. Baik setelah ia terjebak ke dalam kesalahan maupun dia belum terjebak ke dalamnya. Hidayah agama ini senantiasa menjadi penjaga yang terpercaya yang menjadi pegangan manusia untuk membekali diri dengan kunci-kunci kebaikan dan mempersenjatai diri dengan gembok kejahatan. Jadi kita akan bisa bahagia dan kita akan selamat karena kejahatan tidak akan mampu masuk ke dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga manusia ini tidak akan tergelincir dan insya Allah selamat. Kalau Syawabah malah mengatakan pasti selamat. Nah, hidayah agama ini juga membuat manusia sadar akan batas-batas apa yang wajib atas manusia terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia ini harus tunduk kepada Allah jauh di dalam hatinya. Maka diusahakan dengan hidayah agama ini manusia memiliki kesadaran yang tinggi di dalam dirinya agar hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia nanti merasakan kebutuhan yang mendesak kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kekuasaan tersebut. Karena yang memiliki izin untuk memberikan hidayah agama hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia merasakan kebutuhan yang mendesak kepada sang pemilik tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dan telah memberi manusia berbagai nikmat lahir dan batin yang tidak terhitung banyaknya, Masya Allah. Jadi hidayah ini ayat ikhwah menjadi faktor yang paling dibutuhkan manusia untuk mewujudkan kebahagiaannya. Maka ketika kita mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, itu kalimat ihdina itu mulai dari hidayah fitrah, hidayah panca indera, hidayah akal, hidayah agama. Ya. Al-Quran telah mengisyaratkan hidayah-hidayah di atas dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah, ya, surah Al-Balad. Mari kita lihat seperti apa bunyinya. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Artinya kami telah menerangkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, serta kebahagiaan dan kesengsaraan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan adapun kaum Tsamud, manusia juga, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta, lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk itu, daripada hidayah Allah. Artinya kami, yaitu Allah, telah menunjukkan kepada mereka jalan kebaikan dan kejahatan, lalu mereka memilih jalan yang kedua, jalan kejahatan. Wala'iyadzubillah ya Allah. Taib ayyuhal ikhwah. Hidayah yang kelima adalah hidayah pertolongan dan taufik. Inayah wa taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki jalan kebaikan dan keselamatan. Ayyuhal ikhwah, hidayah ini lebih khusus daripada hidayah agama. Ya. Hidayah inilah yang Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa memohonnya dengan firman-Nya. Setelah antum tahu tadi semua hidayah itu ada 5 tadi, kita ini punya tugas untuk minta gitu loh, minta tolong kepada Allah.
Ya. Kalimat ihdinas siratal mustaqim ini ya, ihdinas siratal mustaqim artinya adalah berilah kami petunjuk yang diiringi dengan pertolongan gaib darimu ya Allah, dan dengannya engkau menjaga kami dari kesesatan dan kesalahan. Masya Allah. Ayoul ikhwah, kemampuan memberi hidayah ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hidayah tadi itu hanya Allah yang mampu. Tidak diberikan kepada satu pun makhluknya, bahkan Allah pun telah menafikan kemampuan memberikan hidayah ini dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidayah pertolongan dan taufik ini hanya Allah yang berhak. Hatta Nabi pun tidak punya hak untuk memberikan hidayah pertolongan dan taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Surat Al-Qasas ayat ke-65. Artinya sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, yaitu Nabi Muhammad nggak mampu. Tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah juga pada surah Al-Baqarah, jadi Nabi Muhammad nggak bisa gitu. Hanya Allah yang mampu. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Surah Al-Baqarah ayat 272. Yakni bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Maksudnya kepada Nabi Muhammad ini. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk dan memberi taufik kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyatakan bahwa Allah lah yang memberi hidayah dalam firman-Nya, bukan Nabi Muhammad. Wa athbataha li nafsihi fi qawlihi ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Ini di surah Al-An'am ayat ke-90. Ayoul ikhwah, adapun hidayah yang bermakna petunjuk kepada kebaikan dan kebenaran, ini ya. Jadi setelah kita paham bahwa Nabi pun tidak punya hak untuk memberikan hidayah petunjuk ini. Allah menyatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW dapat memberikannya. Jadi saya ulangi, adapun hidayah yang bermakna petunjuk, ya petunjuk, bukan kebaikan dan kebenarannya, ya. Tapi hidayah sebagai petunjuk, ilmu gitu. Allah menyatakan bahwa Nabi pun dapat memberikannya. Taib. Di surah Asy-Syura ayat ke-52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini Nabi itu punya hak untuk mampu memberikan petunjuknya. Tapi Nabi belum ada kuasa untuk memberikan taufik dan pertolongan tadi. Yang arti daripada ayat tersebut adalah dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini pada surah Asy-Syura ayat ke-52. Jadi kalau kita kembali kepada poin yang kelima, bahwa hidayah yang kelima adalah hidayah pertolongan. Bukan petunjuk. Hidayah pertolongan dan taufik. Taufik juga adalah pertolongan. Adapun petunjuk menuju kepada pertolongan dan taufik ini Nabi kita punya hak. Bahkan Allah menjelaskan di surah Asy-Syura tadi. Ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi kalau misalnya ketika paman beliau ingin supaya mendapatkan hidayah Islam, hidayah agar mau menyembah kepada Allah, untuk menjadikan
pamannya Islam itu, Nabi kita nggak punya hak. Tapi untuk supaya beliau bisa membimbing pamannya, bisa membujuk pamannya, memberikan petunjuk kepada pamannya, Nabi kita punya andil di situ. Nah, baik. Kita masuk pada kesimpulan, ayo kesimpulan daripada hidayah tadi. Nah, hidayah di dalam Al-Quran ada dua macam. Hidayah secara umum dan hidayah secara khusus. Ini kesimpulan untuk 5 hidayah tadi. Apa itu hidayah umum? Hidayah umum yaitu petunjuk kepada hal-hal yang bermanfaat bagi hamba di akhirat. Nah, hidayah ini mencakup 4 macam. Yang awal tadi 1, 2, 3, 4. Hidayah fitrah, ya. Kemudian hidayah indra, hidayah akal, dan hidayah agama. Ini menurut kesimpulan daripada Syekh Wahbah Zuhaili ini merupakan hidayah-hidayah yang umum. Baik. Untuk yang kedua ya ikhwah adalah hidayah khusus. Apa itu hidayah khusus? Hidayah pertolongan yang kelima tadi itu. Hidayah pertolongan dan taufik. Kalau saya buka di kamus bahasa Indonesia, mohon maaf izin sebentar. Taufik. Taufik ini juga diartikan sebagai pertolongan ya. Kalau kita lihat teks al-i'ana wa taufiq. Ma'unah. Taufik dan ma'unah. Jadi beberapa dari kiai kita kadang kalau ceramah mudah-mudahan dapat ma'unah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Karena memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kembali. Hidayah khusus. Ini kesimpulan yang kedua adalah hidayah khusus. Yaitu apa? Hidayah pertolongan dan taufik. Dalam rangka apa pertolongan ini? Dalam rangka agar bisa mengikuti jalan kebaikan dan jalan keselamatan. Gitu. Jadi kebaikan dan keselamatannya ini disertai petunjuk. Dan ini merupakan hidayah yang kelima. Demikian ikhwah. Jadi kelima tadi itu dibagi menjadi 2. 4 ini umum, 1 khusus. Kenapa khusus? Karena memang hanya Allah saja yang mampu memberikan. Hatta Nabi Muhammad pun tidak diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang begini itu, saya jadi muridnya si fulan, saya akan alim, enggak bisa. Nabi aja enggak punya kok. Jadi kita harus minta sendiri kepada Allah atau minta kepada si fulan yang alim itu untuk mendoakan kita agar kita mendapatkan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ayohal ikhwah. Berikutnya ya ikhwah, penyesatan itu ada 2 macam. Penyesatan ada apa? Ada 2 macam. Kalau hidayah tadi ada 5, kalau penyesatan cuma ada 2. Alhamdulillah ini. Kabar baik untuk kita sebagai manusia. Pertama adalah kesesatan yang sebabnya adalah kesesatan sendiri. Baik karena sesuatu yang tersesat darimu, atau karena engkau memvonis kesesatan itu. Lah, kesesatan dari kita, maksudnya ada yang hilang dari kita, atau kita memvonis itu sesat, ini merupakan jenis daripada kesesatan yang disebabkan oleh kesesatan itu sendiri. Jadi kalau Anda bertanya, sesat itu apa sih? Ketika Anda dikatakan Anda sesat, gitu ya. Maka ada 2 kemungkinan. Satu memang karena ada sesuatu yang sesat dalam diri kita. Atau ada orang yang memvonis bahwa kita itu sesat. Jadi belum tentu Anda sesat ya.
Baik karena sesuatu yang tersesat darimu, misalnya ada kalimat adlaltul ba'ira, berarti untaku tersesat atau untaku hilang. Ya karena untanya sendiri, dari diri kita memang ada kesesatan itu. Atau karena engkau memvonis bahwa kesesatannya itu divonis oleh seseorang. Nah, ini namanya kesesatan disebabkan oleh penyesatan itu sendiri. Kedua adalah kesesatan yang menjadi sebab kesesatan yang lainnya, yaitu kebatilan diperindah bagi seseorang agar dia tersesat, makin tambah tersesat. Baik. Ayuhal ikhwah, penyesatan Allah Subhanahu wa taala atas manusia itu ada dua macam. Pertama, vonis bahwa dirinya ini sesat. Bukan karena sesat, divonis dia sesat ya. Atau membuat dirinya tetap berada dalam kesesatan. Masya Allah, waliyadzubillah. Jadi ketika Allah menyesatkan seorang hamba, maka akan ada dua macam. Satu, bahwa dirinya nanti sesat, bingung dia nanti orang ini. Atau yang kedua adalah membuat orang ini tetap berada dalam kesesatan. Waliyadzubillah, lebih bahaya lagi nih. Masih mending kalau sesat misalnya nggak sekolah, nggak belajar, yudahlah. Nanti akhirnya dia belajar, dia nggak paham tapi dia belajar terus. Atau yang lebih parah apa? Kita ditakdirkan oleh Allah di dalam kesesatan itu selama-lamanya. Baik. Ini jenis yang pertama disebabkan oleh kesesatan, yaitu apa? Seorang manusia tersesat. Lalu Allah memvonis dirinya sesat di dunia. Dan menyimpangkannya dari jalan surga ke neraka di akhirat. Wal'iyadzubillah. Makanya kita ini jangan minta agar kita ini sesat. Apalagi ngaku-ngaku sesat gitu. Lebih tidak enak lagi. Ini adalah penyesatan yang merupakan kebenaran dan keadilan. Sebab apa? Sebab memvonis sesat atas orang yang sesat serta menyimpangkannya dari jalan surga ke neraka terhitung sebagai keadilan dan kebenaran. Maka dari itu jangan memaksa begitu. Orang yang udah sesat, antum gini-gini, ya udahlah. Minimal kita tidak melakukan apa yang dia lakukan. Di sini mulai tampak bahwa mengetahui ilmu, meminta ilmu kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah itu penting. Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa hidayah ada 5, dan jangan minta supaya disesatkan. Wal'iyadzubillah. Sedangkan jenis kedua disebabkan oleh pilihan manusia itu sendiri. Sehingga Allah itu menyesatkan orang itu sesat-sesatnya dan nggak kembali, wal'iyadzubillah. Apa itu? Yaitu jenis manusia yang memang manusia memilihnya. Yaitu apa? Manusia memilih jalan yang menyimpang. Lalu Allah mengulurkan dirinya, jadi diulur-ulur tuh, nggak balik-balik dia bang, dalam kesesatannya, dan membiarkannya tetap berada dalam kedoliman, serta menciptakan kemampuan baginya untuk terus berada dalam kekafiran dan kerusakan. Masya Allah, ini sebuah rumusan yang perlu untuk kita pahami, ikhwan. Misalnya kita lagi sesat, kita tanya pada diri kita, saya memilih diri sendiri atau divonis oleh Allah nih? Kalau divonis oleh Allah masih ada kesempatan. Ya. Kalau kita memilih untuk kita sesat, Masya Allah, itu rasanya kita harus cepat-cepat minta tolong kepada Allah ya. Oleh karena itu Allah menisbatkan penyesatan kepada orang kafir dan orang fasik. Hati-hati orang fasik ini. Orang fasik tidak harus dia kafir, bang. Dalam apa? Tidak kepada orang mukmin. Mereka nggak tergolong orang mukmin. Masya Allah, masya Allah. Anda mukmin, maka jangan kafir dan jangan fasik. Allah bahkan menafikan dari dirinya penyesatan terhadap orang mukmin. Maksudnya Allah apa? Allah nggak bakal itu menyesatkan orang-orang mukmin. Makanya kalau Anda beriman kepada Allah, kita beriman kepada Allah, insya Allah kita tidak akan disesatkan oleh Allah SWT.
Kalau kita lihat dari teks ayatnya, nasaballahu idlala lil kafir wal fasiq dunal mu'min bal nafiya an nafsihi idlalal mu'min. Kalau idlal kafir wal fasik bisa itu. Allah akan ada di situ untuk mengidlalkan orang kafir dan fasik. Tapi Allah tidak akan mengidlalkan orang mukmin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum." Maka kita minta hidayah kepada Allah ya, agar kita ini tergolong orang-orang yang ada di ayat ini. Apa artinya? Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka. Masya Allah. Maka mari kita ikhtiar dan usaha agar kita ini mendapatkan hidayah dari Allah. Maka setelah itu kita tidak akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak fasik dan tidak kafir. Falan yudilla a'malahum sayahdihim. Surah Muhammad. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Jadi ketika sampean belajar agama, mengikuti kajian kami ini, atau mengikuti kajian-kajian yang ada di luar sana, yang lebih baik mungkin dari kami, maka Allah akan memberikan petunjuk pada kita, ikhwah. Insya Allah. Sedangkan tentang orang kafir dan orang-orang fasik, Allah berfirman. Nih surah Muhammad ada, surah Al-Baqarah ada, surah Al-Mu'min ada. Bagaimana penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah surah Muhammad, fata'sallahum wa adalla a'malahum. Yang artinya maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Masya Allah, udah celaka, kita amalnya dihapus, ikhwah. Wal'iyadzu billah, ya Allah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik. Apa sih fasik itu? Fasik dalam kamus KBBI berbeda dengan versi Islam, ikhwan. Fasik ini nggak peduli terhadap perintah Allah, buruk kelakuannya, jahat, berdosa besar. Orang yang percaya kepada Allah tapi tidak mengamalkan perintah Allah, bahkan melakukan perbuatan dosa. Nah, Allah nggak akan ngasih petunjuk. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Masya Allah. Saya pribadi ini berharap banget bahwa saya tidak melakukan kefasikan. Masya Allah. Masya Allah. Kalau membayangkan kehidupan sehari-hari kita ya, kalau muhasabah gitu ya. Hari ini saya fasik apa ya gitu ya Allah gitu. Kadang takut ini Bang, kita nggak dapat hidayah ya. Wa yudhillullahu dzalimin. Oh ini ada di surah Ghafir. Kadzalika yudhillullahul kafirin. Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Oh, Ghafir enggak ada ini. Oh, Ghafir itu al-mu'min ya. Kadzalika yudhillullahul kafirin. Serta demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Masya Allah. Ingat ya, penyesatan dari Allah itu ada dua. Dia divonis sesat oleh Allah. Atau dua, manusia memilih sesat dan akhirnya Allah membuat dia tersesat terus. Masya Allah. Kalau lihat dari testimoni-testimoni yang ada di YouTube itu, saya kembali kepada Islam, saya masuk Islam dan seterusnya. Beruntung mereka itu. Beruntung sekali. Kemudian berikutnya pada surah Ibrahim, wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim, zalim. Kalau menurut bahasa Indonesia, zalim ya dia nggak menaruh sesuatu pada tempatnya. Tapi kalau menurut bahasa Indonesia artinya bengis, tidak menaruh belas kasihan, nggak adil, kejam. Ini yang dikatakan sebagai zalim.
Orang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Menganiaya dirinya. Kalau bahasa kasarnya begini, zalim lawan katanya adil ya. Enggak menaruh sesuatu pada tempatnya. Ala kulli hal demikian. Tapi kalau kita melihat dari KPBI tadi itu Masya Allah. Masya Allah. Kadang kita melihat itu di depan mata kita sendiri. Hal itu terjadi. Maka ya ikhwah, baik itu movie atau enggak, mending kita hindari ya. Supaya kita itu enggak mencontoh yang ada di movie, yang ada di skin-skin tertentu atau cuplikan-cuplikan video tertentu. Yang memang itu enggak patut. Sehingga wajar kalau kadang di televisi nasional itu di apa? Di blur. Ya memang enggak bagus ya. Sebagai contoh yang enggak bagus. Baik. Dengan cara demikianlah terjadinya pemalingan hati manusia ikhwah. Maka orang kafir, fasik, kemudian zalim, hati-hati kita jangan sampai melakukan mereka seperti yang mereka lakukan atau yang perbuatan-perbuatan yang divonis itu zalim, fasik dan kafir. Dengan cara demikianlah terjadinya pemalingan hati manusia yang disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman wa nuqallibu afidatahum. Dan begitulah kami memalingkan hati mereka. Wala'iyadzubillah. Berarti mulai saat ini setelah Anda membaca tafsir surah Al-Fatihah ini sama tuh makin yakin ikhwan. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim itu kayak lebih dalam gitu pemahamannya. Ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, makin dalam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang pertama kalau Nasrani kan dia memang divonis sesat gitu kan. Kalau Yahudi udah tahu tapi nggak mau ngikut gitu. Lebih kayak gimana siksa neraka itu. Demikian pula halnya tentang penguncian hati. Jadi hatinya dikunci sehingga nggak bisa masuk segala hal hidayah itu. Hal ini disinggung oleh Allah dalam firman-Nya, khatamallahu ala qulubihim ya. Surah Al-Baqarah tuh. Karena pas membaca surah Al-Baqarah ketemu Masya Allah dalam banget ikhwan. Demikian pula tentang penambahan penyakit. Udah nggak bisa dapat hidayah. Udah nggak dapat pertolongan. Ditambah lagi itu penyakit. Ini ada di surah Al-Baqarah Masya Allah. Ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Yang artinya dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya. Masya Allah. Jadi ketika Anda sudah tahu makna fasik, makna kafir, makna zalim, kayaknya benar-benar nih ikhwan. Setelah kita ini baru membaca tafsirnya saja itu kita kayaknya nggak mau dah. Benar-benar nggak mau. Karena resikonya itu besar sekali. Mending kita ini jadi orang yang minta saja dulu. Minta kepada Allah supaya dikasih petunjuk. Sama kepada mereka-mereka yang Allah kasih petunjuk. Para nabi, para siddiqin, para soleh-soleh. Karena kalau kita merenungkan sebelum kita membaca tafsir ini, kadang kita, ya Allah, saya udah ngapain bertahun-tahun ini ya? Udah amal soleh apa yang sudah saya lakukan? Terus sudah sejauh mana saya ini minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi, ayolah ikhwah, barang siapa yang memilih kesesatan, Allah pasti membuatnya tetap berada dalam kesesatan itu. Masya Allah. Mari kita berikrar ikhwah. Kita berikrar benar-benar kita nggak mau sesat gitu ya. Kadang saya sedih kalau ada ngomong orang yang pede banget mengatakan saya ini sesat gitu. Ya Allah. Ya Allah. Resikonya itu tinggi banget ya kalau kita udah belajar tafsir itu ya. Dan Allah akan menghalangi masuknya hidayah ini ke dalam hatinya. Kadang kalau kita udah jelasin begini bang. Terus mereka udah dikasih tahu. Kadang muncul kalimat begini. Emang gue pikirin. Kalimat itu Masya Allah resikonya besar sekali loh itu. Tetapi memang seperti itulah. Bagaimana Allah ini. Apa ya. Mentakdirkan orang-orang manusia yang sudah memilih jalan itu untuk dalam kondisi itu. Masya Allah. Dan kita hanya punya hak untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Dan perlu Anda catat ikhwah. Kenapa Allah menghalangi masuknya hidayah ini ke dalam hati mereka atau hati kita, naudzubillah.
itu sebagai hukuman. Itu hukuman dari Allah atas perbuatan yang telah dia pilih. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Begitu indah sekali bagaimana kita membaca tafsir ini. Kita berharap bahwa kita bisa mengamalkan ya. Dari tafsir yang sudah kita baca, yang sudah Anda ikuti ini. Saya sih mengajak bahwa mari kita senantiasa minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saat ini tadi saya sakit giginya luar biasa, terus saya minum obat ini ya. Terasa agak berkurang. Hanya saja kalau dibandingkan nanti gimana sakitnya kalau kita masih fasik, masih kafir, Masya Allah. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita lanjutkan ikhwah, enggak cukup di situ tuh. Kita lanjutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ingat bahwa membaca Fatihah ini harus satu paket, enggak bisa sepotong-sepotong tuh. Kenapa? Karena tadi kalau kita mengulang kembali pembahasan-pembahasan di halaman-halaman sebelumnya ya, itu luar biasa, Masya Allah. Maka dari itu ya ikhwah, silakan disebarluaskan kalau ini memang baik. Silakan diikuti, silakan diamalkan. Tegur saya kalau ada kesalahan. Mari kita akhiri untuk majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.